Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope all of you are well. I am Mohammad Jahangir Alam Tipu, Senior English Teacher of Kumila Modern High School. Dear students, I took a class on tech question a few days ago. This is my second class on tech question. In my previous class, I discussed on how a tech question is formed, how hardly, scarcely, rarely, seldom, few, little are used in a tech question, and everybody, nobody, anybody, these types of words are used for a tech question. Dear students, today I am going to discuss another forms of tech questions, another systems of tech questions. Basically, we know that in a tech question there is a subject, and this subject is used after an auxiliary verb after the sentence. Okay, if the sentence is affirmative, the tech question will be in negative, and for negative sentence, similarly affirmative tech questions are used. Okay, dear students, you will see some sentences which starts with a verb. Which starts with a verb, not with a sentence subject. Okay, these types of sentences are known as imperative sentence. Imperative sentence. As there is no subject, the making of tech question is like that, like this. Use will you or won't you or can you or can't you. Okay, use any one of these forms. Okay, but if the sentence is in negative, then only use the affirmative text, like this. Don't go out now. Use tech question will you. Okay, dear students, now look at the board. Let me go out. The tech question is will you अथवा won't you. Okay, let me, let him, let them, let Rohim, dot 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 dot. The tag question will be will you or won't you. Okay, but if the sentence is let us play, let us, okay, let us or let's means let us, then you have to use shall we, not will you. Okay, shall we. Only this is exceptional. Okay, why this is exceptional? If the sentence is let him, okay, let him go out, let him go out, will you, that means তাকে যেতে দাও,
let them go out, তাদেরকে যেতে দাও, let let them, let him go out, let her go out, তাকে যেতে দাও, তাদেরকে যেতে দাও, দাও শব্দটা হচ্ছে দাও, but in this sentence let us, now this does not mean দাও, this means চলো, let us play, চলো আমরা খেলি, let us go out, চলো আমরা বাইরে যাই, চলো, this is a proposal. Okay, for this reason, as this is a proposal, then use shall we, not will you or won't you. If this is not a proposal, you can use will you or won't you, right? Dear students, that's all about imperative sentence. Now come to another form. Another form. Okay, there are three sentences using the verb need. Okay, this is need, need, need. In number one, need is the main verb, principal verb. Okay, so use auxiliary verb do. Don't I, right? Now in number two, don't need, don't need. So there is an auxiliary verb, this is do, so use do I. Okay, now in number three, you can see need a verb, go also a verb, but there is not, as this is not and need is before not, this need is an auxiliary verb, not principal verb. Okay, this need is auxiliary verb, not principal verb, because go is the principal verb, right? For this reason, you don't use do. Now you have to use, you must use need. Need I? Need I? As this is an auxiliary verb, right? Okay, dear students, this is a kind of form. Now another thing I am going to show you. Dear students, we know rich, poor, brave, virtuous. What are these? These are adjectives, right? These are adjectives. But if you use an article the before these adjectives, then these adjectives turns into a noun, common noun. Sorry, rich. The rich.
The rich are industrious. I have used here are, not is, because this common noun, these types of common nouns shows plural number. So use are, not is. The rich are industrious. Aren't they, not he. Aren't they the rich, as this is a plural number. The virtuous are happy. The brave can do this. Another sentence. The brave can do this. What is the answer? The answer is can't the brave they. Okay, so remember, these types of words are adjectives, but if you use the use article they, article the, then it turns into a noun. Dear students, I am going to show you another form. This is the mother rose in her. The mother rose in her. The mother means matritva bodh, not ma. Mother means ma, but the mother means matritva bodh. So this is the past tense. Use did, didn't, subject. if যদি এটা মা হতো তাহলে আমরা সে দিতাম, কিন্তু এটা মাতৃত্ব বোধ, এই কারণে এখানে দিতে হবে ইট। Didn't it? The mother rose in her. Didn't it? The unfed should be fed. What is the answer? Sorry. The lion is found in him. The lion means সিংহ না, সিংহ না, সিংহের মতন আচরণ, সিংহের মতন আচরণ তার মধ্যে দেখা যায়। ইজ ফাউন্ড ইন হিম, তার মধ্যে দেখা যায় সিংহের যেই কী বলি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেটা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। সিংহের মতো শৌর্য বীর্য এই সমস্ত কিছু দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে, সেই কারণে এটা ইট হবে। Isn't it? Okay, isn't it? And next, another form of sentences. Actually, Rohim and his brothers came here, comma. Rohim and his brothers came here. Came, past tense. So past tense এর জন্য কি হয়? Did. লিখলাম did. Didn't. এখন সাবজেক্ট। সাবজেক্টে এখানে কি আছে? রহিম অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স, রহিম এবং তার ভাইয়েরা।
সবাই এসেছে, এটা বহুবচনে আছে, তাই হবে কি দেই হবে, দেই হবে, ডিডেন্ট দেই। কিন্তু যদি সেন্টেন্সটা এরকম হয়, দেখো যদি এরকম হয়, রহিম অ্যান্ড not his brothers came here, তখন কেমের জন্য হয়ে যাবে didn't, কিন্তু সাবজেক্টটা দেখো, রহিম অ্যান্ড নট হিজ ব্রাদার্স কেম হিয়ার, এখানে এসেছে, কে এসেছে? রহিম এবং তার ভাইয়েরা নয়, এখানে এসেছে, কে এসেছে? রহিম এসেছে, রহিমের ভাইরা কিন্তু আসেনি। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে কোনটাকে ধরবো আমরা? রহিমকে ধরবো, তাই না? যদি অ্যান্ড নট আমরা দেখতে পাই, তখন এই নট কিন্তু ওই যে নেগেটিভ যে অর্থটা, সেটার জন্য এই নট আসেনি, এই নটটা আসছে তার ভাইদের জন্য, নটটা আসছে। তাই এখানে উত্তরটা হবে ডিডেন্ট হি, আমরা তার ভাইদেরকে এখানে ধরি নাই, এখানে তার ভাইরা আসেনি। তাহলে অ্যান্ড নট যদি থাকে এইভাবে লিখতে হবে, ঠিক আছে? আরও আছে অ্যান্ড নট, এটা তো এলং উইথ, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এই টাইপের ওয়ার্ডও থাকতে পারে, কনজাংশনাল প্লেস এদেরকে বলে। আমি এখানে দিলাম অ্যান্ড নট, আমি অ্যান্ড নটটা মুছে ফেললাম, আমি যদি এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিই, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রহিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ব্রাদার্স কেম হিয়ার, তখন উত্তর কিন্তু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, যেহেতু এখানে আছে কনজাংশন, এই ধরনের কনজাংশনগুলো থাকলে সাবজেক্ট হবে এটা, পরেরটা নয়, পরেরটাকে বিবেচনায় আনা যাবে না। আচ্ছা, আমি এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিলাম না, আমি এখানে দিলাম এলং উইথ, রহিম এলং উইথ হিজ ব্রাদার্স কেম হিয়ার, এখনও কিন্তু আমার সেম কেসই হবে। তাহলে অ্যান্ড নট, অ্যাজ ওয়েল এজ, এলং উইথ, এই ধরনের ওয়ার্ড যদি আমরা দেখতে পাই, তাহলে কি করতে হবে? ওদেরকে আগেরটাকে সাবজেক্ট হিসেবে ধরে নিতে হবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আমি আরও কিছু এখানে লিখব, আমার হাতে কতগুলো আছে, আমি একটু তোমাদেরকে এগুলো লিখে দেখাতে চাচ্ছি, যে দেখি তোমরা আমার সাথে সাথে একই মতামত পোষণ করো কিনা। আমি এখানে লিখতে যাচ্ছি, নাম্বার 1, nothing comes out of nothing, উত্তরটা কি হবে? এটার উত্তরটা কি হবে? আমরা জানি নাথিংয়ের জন্য হয়ে যাবে, এটা হলো সাবজেক্ট, নাথিংয়ের জন্য, এটা নেগেটিভে আছে, নাথিংয়ের জন্য হয়ে যাবে ইট। ওকে, কামসের জন্য আসবে ডাজ, তাহলে আমার এখানে উত্তরটা কী হবে? এই নাথিং কিছুই না, মানে হচ্ছে নাথিং দ্বারা কোনো কিছুই হবে না, কোনো কিছু আসবে না। তাহলে আমার উত্তরটা আসবে কোনটা? ডাজ। নেগেটিভের জন্য নট উনো আছে, এই জন্য আর নটটা হবে না, আর ইট হবে। ডাজ ইট অনেক সময় এগুলো চলে আসে বিভিন্ন পরীক্ষায়। তারপর আমি আরেকটা বলি, neither of them is guilty, neither of them is guilty, কমা দিলাম, কী হবে এটা? neither of them, তাহলে এটা বহুবচনে আছে, they হবে, এটা neither of them, তাদের মধ্যে কেউই না, নেগেটিভ আছে, আবার they হবে, কিন্তু ইজ, তখন আর ইজ না হয় কি হবে? আর, নট হবে না, আর they, এটা হবে উত্তরটা, neither of them is guilty, আর they।
আচ্ছা, এবার আরেকটা সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করো, এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তো আমি সেন্টেন্সটা লিখলাম, কমা দিলাম, কি হবে? ইট ইজ উই হু গট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন 1971। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হু, হুটা মানে হচ্ছে উই, উইটাই ইট। তাহলে এটা হবে কি, গট হলো পাস্ট টেন্স, এই গট হলো পাস্ট টেন্স, তাহলে এখানে ডিড আসবে, আর নট একটা নিতে হবে, যেহেতু নট নাই, আর হু না হয়ে আমরা উই হবে, ডিডেন্ট উই। তাহলে এটাও হয়ে গেল। এবার আমি আরেকটা সেন্টেন্স দেখাচ্ছি, দেখো এটাও তোমরা বুঝতে পারবে। মজার ব্যাপার আছে এখানে। দিলাম কমা, এখন কি হবে? এখন এটা কি হবে? এখন হবে এরকম, দেখো, দ্য উইল অফ পিপল প্রিভেলস ইন দ্য লং রান। দ্য উইল অফ পিপল, এখানে দেখতে পাচ্ছি মূল ভাবটা কোথায় আছে, মূল ভাবটা কিন্তু এটা প্রিভেলস। কিন্তু স্টুডেন্টস তোমরা কি করো, তোমরা এখানে উইলটাকে, এই যে উইলটাকে অক্সিলিয়ারি ভাব ধরে তোমরা লিখে ফেলো ওন্ট, তারপর আর সাবজেক্ট পাও না। তখন কি হয়, এটা সাবজেক্ট পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ওই পিপলকে দেখে কি বলে, দে। এটা লেখো, আসলে এটা হবে না, এটা হবে না। সাবজেক্ট ভার্ব হচ্ছে এটা, এটা কিছুই না। দ্য উইল অফ পিপল মানে মানুষের ইচ্ছা, দ্য উইল অফ পিপল মানুষের ইচ্ছা, তাহলে ইচ্ছাটাকে বলতেছে এখানে, প্রিভেইলস বলছে, তাহলে এখানে ডাজ আছে, ডাজেন্ট, প্রিভেইলস থেকে ডাজেন্ট আসছে, এটা থেকে ডাজেন্ট আসছে, হ্যাঁ ডাজেন্ট। তারপর দ্য উইল অফ পিপলের জন্য আমরা কি লিখবো, সাবজেক্ট ইট লিখবো, ডাজেন্ট ইট, উত্তর হবে এটা, নট এটা। মনে থাকবে? তাহলে এটা আমরা মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলি। দেন আরও কিছু আছে, আমি একটু এগুলো মুছে নিচ্ছি। একটু খেয়াল করো, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আছে, সেগুলো একটু দেখি। হোয়াট এ নাইস ফ্লাওয়ার, দ্য রোজ ইজ, দিলাম কমা। তো এটা কিন্তু এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, এখানে এক্সক্লামেটরি চিহ্ন একটা থাকার কথা, তো এই চিহ্নটি নিয়ে এখানে কিছুই বসবে না, কমাই বসবে। কিন্তু আমার দেখতে হবে এখানে সাবজেক্টটা, এটা হচ্ছে ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব, আর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এগুলো কিছুই না। তাহলে আমাকে কি লিখতে হবে, এই দুটো দিয়ে কাজ করতে হবে, ইজেন্ট ইট, এই হচ্ছে উত্তর। ঠিক আছে, যদি হাউ দিয়ে করি, হাউ বিউটিফুল, হাউ বিউটিফুল দ্য সিনারি ইজ, হওয়ার কথা এটা, কিন্তু এই চিহ্নটা এখন না বসে কি বসাতে হবে, কমা বসাতে হবে। কমা বসে কি করব, এখান থেকে সাবজেক্ট আমরা দ্য সিনারি ইজ, তাহলে এটার উত্তর হবে ইজেন্ট ইট, ইজেন্ট ইট, এইটা হবে তোমার উত্তরটা। আচ্ছা, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সাবজেক্ট ভার্বটা থাকে না, তখন আমরা কি করব, যদি দেখি যে সাবজেক্ট ভার্ব না থাকে তখন আমরা কি করব,
what a nice bird, আর কিছুই দিলাম না, এখানে সাবজেক্ট ভার্ব নাই, তাহলে আমরা ধরে নেব এখানে একটা সাবজেক্ট ভার্ব আছে। এটা হলো হোয়াট এ নাইস বার্ড, এটাকে কমপ্লিট করো, ইট ইজ হবে, ইট ইজ, এটাকে ধরে নিলাম আমি যে এই জায়গার মধ্যে ইট ইজটা আছে, বাট এখন নাই আমাদের, এটা ইট ইজটা নাই, তাহলে আমরা কমা দিয়ে লিখবো ইট ইজ আছে, ধরে নিতে হবে, ধরে নিয়ে কমপ্লিট করে তারপরে বলবো ইজেন্ট ইট। এই ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করলে সাবজেক্ট ভার্ব চলে আসে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আরেকটা সেন্টেন্স দেখাই। নো পেইনস নো গেইনস, এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই, সাবজেক্ট নাই, তাহলে নো পেইনস নো গেইনস, আমরা এটাকে কি করব, এটাকে আমরা এরকম করতে পারি যে সাবজেক্ট দিয়ে পুরো সেন্টেন্সটা বানিয়ে নিতে পারি। নো পেইনসকে আমরা আসলে সেন্টেন্সটা হচ্ছে এরকম, দেয়ার ইজ নো পেইনস, তো এখানে ইজটা হবে না, দেয়ার আর হবে, যেহেতু পেইনস বলা আছে, দেয়ার আর, তো দেখো দেয়ার আর নো পেইনস, দেয়ার আর নো গেইনস, মূল সেন্টেন্সকে সাজালে এটাই হচ্ছে। তবে এখানে একটা ইফ একটা দিতে হবে, ইফ দেয়ার আর নো পেইনস দেয়ার আর নো গেইনস, তাহলে সেন্টেন্সটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এখন দেখো এই অংশের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে কখনো কোনো টেকুয়েশন হবে না, টেকুয়েশন হবে প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে, এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে এটা, তাই আমাকে এটার মধ্যে করতে হবে, এটার পরে কমা দিতে হবে, কমা দিয়ে লিখবো আর অ্যান্ড দেয়ার, তো এটা যেহেতু আর অ্যান্ড দেয়ার হয়ে গেছে আমার, এটা আমি নাই, এই সেন্টেন্সটাকে আমরা সাজাইলাম এভাবে, কিন্তু এখন মূল সেন্টেন্সটা হচ্ছে নো পেইনস নো গেইনস, এটাকে করব আর অ্যান্ড দেয়ার, উজ্জ্ব আছে যেটা সেটাকে আমরা নিয়ে আসতে হবে, তাহলে সেন্টেন্সটা দাঁড়ালো এটা, ওকে। তাহলে আমরা এটাও বুঝে নিলাম যে কিছু ডিফিকাল্ট যে ট্যাগ কোয়েশ্চেনগুলো আছে, তাহলে আমরা সেটাও দেখে ফেললাম। তো আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জেনে নিতে পেরেছো কীভাবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনকে করতে হয়, এটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, এটার উপর অনেক মার্কস নির্ভর করে আছে। তবে একটা অপ্রিয় সত্য কথা হচ্ছে এটা, যে যেহেতু এটা একটু সহজ, ছাত্রছাত্রীরা যেটা মনে করে যে কিছু পারে আর না পারে অন্তত ট্যাগ কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারবো, কিন্তু করার পরে দেখা যাচ্ছে 5টার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তাদের 3টা হয়েছে, 2টা হয় নাই, 1টা হয় নাই, এরকম হয়ে যায়। এটা কেন হয়ে যায় এখন আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, সেগুলো কেন হয়ে যায়, একটু ভুলের জন্য এই সমস্যাগুলো হয়ে যায়। তো আশা করি এখন আর তোমাদের এই ভুলগুলো থাকবে না, তোমরা এখন থেকে এটা সচেতন থাকবে, এটা ভালো করে তোমরা বুঝে নিতে পেরেছো আমি মনে করি। তো আজকে এ পর্যন্তই থাকুক, গুড বাই, ভালো থাকবে।